Okay, friends. Today we discuss in the topic elements of groups number 16, 17 and 18. The next article is nothing but the reactivity towards the hydrogen. Okay. Actually, you know very well, there are the elements which are present in group number 16 and that elements are nothing but the oxygen, sulfur, then selenium, then tellurium and last one is nothing but the polonium. Okay. Polonium is the radioactive. Up to the tellurium we can discuss that one. Group number 17 elements and that are nothing but the fluorine, chlorine, bromine and last one is the iodine. Actually last one is the astatine, but astatine is also radioactive. Therefore we can consider the halogens like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay. Among these four elements of the group number 16, we can discuss the third is nothing but the point reactivity towards the hydrogen. Before this, we can discuss 2 points. Number first one is reactivity with metals, you know very well. Number second one, reactivity towards oxygen. Actually, when the oxygen can be reacts with group number 16 and 17 element, there is the formation of their oxides, correct? Except fluorine, you know very well. Okay. After that, you know very well, there are the different type of oxides. Number first one is the acidic oxide, second basic oxide, third one is the amphoteric oxide and fourth one is the neutral oxide. And when that oxides which can be reacts with water, either there is the formation of acid or base, depends on that one. You can say if they can be acts as the acid, that are called as the oxo acids. Okay, so oxo acids of sulfur and oxo acids of chlorine, which can be already discussed that one. Okay, so number next reaction, yeah, you can say the reaction with hydrogen of group number 16, 17 elements, yeah, reactivity towards the hydrogen. See first one. Suppose for example, when you can consider here the group number 16 elements, which are that one. Number first one is the oxygen, second one is the sulfur, next one is the selenium and next one is the tellurium. You know very well, when the oxygen can be combined with hydrogen, at that time what happens here? There is the formation of water. That one is nothing but this one, it is the reactivity towards the hydrogen. There is the formation of water, yeah, H2O. Similarly, hydrogen and sulfur combines with each other. There is the formation of hydrogen sulfide, that is nothing but the H2S. Selenium combines with hydrogen. There is the formation of selenide, hydrogen selenide you can write here, that is the H2Se, and hydrogen combines with tellurium, there is the formation of H2T, that is the hydrogen telluride. Okay, म्हणजे थोडक्यात आपल्या एक गोष्ट लक्षात आली की इकडे मी अगोदर एलिमेंट्स लिहून ठेवले आणि इकडे आपण H2 लिहिलं का, तर आपल्याला माहिती आहे ऍक्च्युअली दीज एलिमेंट्स कॅन बी कॅरी जनरली -2 ऑक्सिडेशन स्टेट आणि म्हणून आपण इथं जर घेतलं तर रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हायड्रोजन घेतलं तर ऑक्सिजन प्लस हायड्रोजन आपल्याला माहिती आहे बाळांनो वॉटर तयार होतं H2O, सल्फर H2S, H2Se आणि H2Te. ओके, आता ही जे हायड्राइड्स आहेत या हायड्राइडच्या आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा प्रॉपर्टीज घ्यायचे आहेत. व्हेन यू कॅन कन्सिडर, यू कॅन एक्सप्लेन दॅट हायड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 16 ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 पॉइंट्स. म्हणजे सोपं जाईल, लक्षात घ्या. पुस्तकामध्ये आपल्याला दिलंय, फक्त मी त्याचं जरा थोडंसं आयसोलेशन केलंय. आता नंबर फर्स्ट आपल्याला काय घ्यायचं आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ दॅट हायड्राइड्स. म्हणजे आपल्याला आता वॉटर, त्यानंतर H2S, H2Se, H2T यांचं ऍसिडिक कॅरेक्टर वाढतं का कमी होतं हे बघत जायचं आहे. नंबर नेक्स्ट वन, दॅट इज द थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट वन. नंबर नेक्स्ट वन, द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अँड लास्टली यू कॅन डिस्कस अबाउट द बॉन्ड अँगल. सी वन बाय वन. सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन थिंक अबाउट द ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ दीज हायड्राइड्स. ऍसिडिक कॅरेक्टर म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे की दॅट वन इज नथिंग बट इफ दे कॅन बी डोनेट द H+ आयन. ओके, आता वॉटर म्हटलं तर आपल्याला माहिती आहे वॉटरचं डिसोसिएशन आपण केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, तर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H+ प्लस आपल्याला काय मिळणार OH-. ओके, जर आपण समजा हायड्रोजन सल्फाइड घेतलं तर आपल्याला काय मिळणार, तर दे कॅन बी फॉर्म्स 2H+ प्लस S2- लाईक दॅट वन. So that is nothing but if there is the loss of hydrogen ion can be carried out by the given hydride, yeah, this compound at that time they can be acts as the acidic in nature. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, साधं सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. आपण ही चारही आपण आता कंपाऊंड्स लिहून घेऊया. वॉटर, number next one is the hydrogen sulfide, number next one is the hydrogen selenide, and number last one that is the hydrogen telluride. Okay, आता यांचा जर विचार केला तर यांच्यामध्ये जास्त ऍसिडिक कोण असेल. आता एक साधं एक्झाम्पल घ्या. व्हेन यू कॅन कन्सिडर
in a group from down, that is the from top to bottom, atomic size goes on increases. म्हणजे ऑक्सिजनची ॲटॉमिक साईज लहान असणार आहे, त्याच्यापेक्षा सल्फर मोठा, त्याच्यापेक्षा सेलेनियम मोठा, त्याच्यापेक्षा टेलुरियम मोठा. आणि तुम्ही विचार करा, दोघांना प्रत्येकाला 2-2 हायड्रोजन आपण जॉईन केलेले आहेत, बरोबर आहे. आता जर का ऑक्सिजनची ॲटॉमिक साईज लहान आहे आणि त्याला 2 हायड्रोजन अटॅच आहेत, तर ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. यू नो व्हेरी वेल, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजेस, atomic size goes on increases in a group from top to bottom. मग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जर ऑक्सिजनची जास्त आहे तर तो हायड्रोजनला स्वतःकडे खेचून घेणार, बॉन्ड स्ट्रॉंग असणार आहेत. लक्षात येतंय का बघा. त्या मानानं तुम्ही टेलुरियम घेतला, टेलुरियमची ॲटॉमिक साईज मोठी आहे, त्याला 2 हायड्रोजन अटॅच आहेत, म्हणजे टेलुरियमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑक्सिजनच्या मानानं कमी आहे, म्हणजे तो हायड्रोजनला जास्त खेचणार नाही, म्हणजे हायड्रोजन इझिली निघून जातील. याचा अर्थ हायड्रोजन टेलुराइड मधले हायड्रोजन इझिली निघून जातील, म्हणजे हायड्रोजन टेलुराइड विच कॅन बी गिव्स H+ आयन्स इझिली ॲज कम्पेअर टू हायड्रोजन सेलिनाइड विच कॅन बी गिव्स द H+ आयन्स इझिली ॲज कम्पेअर टू द हायड्रोजन सल्फाइड विच गिव्स H+ आयन्स इझिली ॲज कम्पेअर टू द वॉटर. म्हणजे याच्यामध्ये जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर आपल्याला कोण दाखवणार आहे, तर हायड्रोजन टेलुराइड दाखवणार आहे. का, तर नंबर फर्स्ट वन, द ॲटॉमिक साइज ऑफ टेलुरियम इज अ बिगर वन, ॲट द सेम टाइम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ टेलुरियम इज ऑल्सो लेस वन. म्हणजे जर इथं आपण घेतलं तर हा सिक्वेन्स बाळांनो हे बघा हा असा मिळेल आपल्याला. म्हणजे वॉटर कॅन बी हॅव्हिंग अ लेस ऍसिडिक कॅरेक्टर दॅन दॅट ऑफ द H2S इज अ लेस H2SE दॅन H2T. सिक्वेन्स लक्षात घ्या. म्हणजे एक क्लिअर करा की ऍसिडिक कॅरेक्टर कोण ऍसिडिक जास्त आहे समजून चला. सीटला प्रश्न येतो, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मोर ऍसिडिक, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज लेस ऍसिडिक, किंवा हे 4 दिले मागे पुढे करून अरेंज अकॉर्डिंग टू देअर ऍसिडिक कॅरेक्टर, इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍसिडिक कॅरेक्टर, अरेंज अकॉर्डिंग टू देअर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍसिडिक कॅरेक्टर. कसाही प्रश्न आपल्याला येईल, आपल्याला माहिती पाहिजे H2O लेस ऍसिडिक आहे आणि आपल्याला माहिती आहे ना वॉटर न्यूट्रल आहे की रे जनरली, बरोबर आहे. म्हणजे हा काय असणार आहे, मोर ऍसिडिक. थोडक्यात ऍसिडिक कॅरेक्टर जर घेतलं तर इन अ डाऊन द ग्रुप ऍसिडिक कॅरेक्टर गोज ऑन इनक्रीजेस. लक्षात येतंय का बघा. मग ऍसिडिक कॅरेक्टर जर इनक्रीज होतंय तर त्याच्या उलट बेसिक कॅरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजेस, पण त्याची काही इथं गरज नाहीये, बरोबर आहे. आता हा पॉइंट क्लिअर झाल्यानंतर मी या पॉइंटकडे येतो, रिड्युसिंग प्रॉपर्टी. आता व्हॉट इज द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी, तर एक सेंटेन्स लक्षात घ्या, सगळ्यात महत्वाचा सेंटेन्स आहे. इन ऑल दिस फोर, अमंग दिस फोर व्हॉट आय से, एक्सेप्ट वॉटर, ऑल दीज आर रिड्युसिंग एजंट्स. मी काय म्हटलं परत एकदा लक्षात घ्या. इफ यू कॅन कन्सिडर द हायड्राइड्स, हायड्राइड मी काय म्हणतोय तर रिएक्शन विथ हायड्रोजन आहे. अमंग द हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 व्हॉट आय से, एक्सेप्ट वॉटर ऑल मेंबर्स आर रिड्युसिंग एजंट्स. म्हणजे वॉटर हा रिड्युसिंग एजंट नाही. पुस्तक वाचा, त्याच्यामध्ये सेंटेन्स दिलेला आहे, कारण एक एक पॉइंट महत्वाचा आहे. पिक पॉइंट बाळांनो पकडा, समजून चला. जर का वॉटर घेतलं तर आपण असं म्हणू की याची रिड्युसिंग प्रॉपर्टी कमी आहे. ऍक्च्युली वॉटर हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून वापरला जात नाही. बाकीचे सगळे रिड्युसिंग एजंट्स आहेत, हे पहिल्यांदा क्लिअर करा, म्हणून मी परत परत बोलतोय. ओके, एक्सेप्ट वॉटर द ऑल हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 आर, दॅट इज द रिड्युसिंग एजंट्स. आता रिड्युसिंग एजंट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट आर द रिड्युसिंग एजंट्स, द रिड्युसिंग एजंट्स आर दॅट सबस्टन्सेस विच रिड्युसेस अनादर. दुसऱ्यांचे काय करतील ते रिडक्शन, इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन. गेल्या वर्षी रेडॉक्स रिएक्शन झालाय, बरोबर आहे. दॅट आर कॉल्ड एज द रिड्युसिंग एजंट. ते दुसऱ्याला H+ देतील, दुसऱ्याला हायड्रोजन देतील. आता तुम्ही मला एक सांगा, साधा विचार आहे, आपण या तिघांचा विचार करूया. H2S, H2SE आणि H2T कोण इझिली हायड्रोजन देतं रे मला सांगा बरं. साधं सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. ज्याचं ऍसिडिक कॅरेक्टर जास्त, बरोबर आहे, ज्याची ॲटॉमिक साईज मोठी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी, तो हायड्रोजन काय करणार, इझिली देणार. जर यानं इझिली हायड्रोजन दिला तर दुसरा हायड्रोजन पटकन घेईल. म्हणजे रिड्युसिंग प्रॉपर्टी जास्त कोण दाखवणार आहे, तर हायड्रोजन टेलुराइड दाखवणार आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस हालाइड, सॉरी दॅट आर द ग्रुप नंबर 16 हायड्राइड्स, द H2TE बघा मी काय म्हणतोय, इज मोर रिड्युसिंग, इट शोज द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी दॅन दॅट ऑफ H2SE दॅन दॅट ऑफ H2S. म्हणजे रिड्युसिंग प्रॉपर्टी मध्ये सुद्धा मी मुद्दा म्हणून उलट लिहिलं, दिसताना तुम्हाला उलट वाटेल, पण सवय पाहिजे.
हा जास्त आहे, म्हणजे ज्याचं ऍसिडिक कॅरेक्टर जास्त आहे का नाही लक्षात घ्या. मला असंही लिहिता आलं असतं, काही प्रॉब्लेम नाही. H2 इज लेस दॅन दॅट ऑफ द H2S इज लेस दॅन दॅट ऑफ द H2T. दोन्हीचा अर्थ बाळांनो एकच आहे. पण आपल्याला माहिती पाहिजे की जास्त रिड्युसिंग प्रॉपर्टी कोण दाखवतंय, तर हायड्रोजन टेलोराइड. बिकॉज व्हेन यू कॅन कन्सिडर इफ इट कॅन बी ऍक्सेस इट कॅन बी शोज द मोर ऍसिडिक कॅरेक्टर, इट कॅन बी इझिली डोनेट्स H प्लस आयन्स. आणि म्हणून जर का तो H देतोय दुसऱ्याला पटकन, तर तो दुसऱ्याचं काय करेल, रिडक्शन. म्हणून त्याला आपण म्हटलं रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दॅट हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट वन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर सेकंड पॉइंट. आपण थर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन केला. आता सेकंड पॉइंट काय, तर थर्मल स्टॅबिलिटी. खरं सांगतो, तुमचं बेसिक जर परफेक्ट असेल ना, तर तुम्हाला जास्त अभ्यास करायला लागत नाही, हे लक्षात घ्या. तुम्ही तुमचं नॉलेज अप्लाय करा बाळांनो. थर्मल स्टॅबिलिटी म्हणजे काय, तर थर्मल स्टॅबिलिटी इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. थर्मोडायनेमिक्स मध्ये तुम्ही हे शिकलाय. दॅट वन इज नथिंग बट द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर डिसोसिएशन. डिसोसिएशन एन्थाल्पी, बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचं, तर तुम्हाला वॉटर मधले बॉन्ड ब्रेक करायचे, हायड्रोजन सल्फाइड मधले ब्रेक करायचे, हायड्रोजन सेलिनाइड मधले ब्रेक करायचे, हायड्रोजन टेलोराइड मधले ब्रेक करायचे. एक साधा विचार करा, तुम्हाला खरं सांगू का, आपण म्हटलं ऑक्सिजन टू टेलुरियम, व्हॉट हॅपन्स हिअर, ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजेस. ॲटॉमिक साईज वाढत जाते. ॲटॉमिक साईज वाढली की साहजिकच आहे की इकडचं न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन कमी होणार आहे, टेलुरियमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी, मग त्याला जोडलेले जे दोन हायड्रोजन आहेत लक्षात घ्या, त्यांच्यामधलं जर विचार केला तर तिकडे काय होणार आहे, न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन कमी असल्यामुळे हायड्रोजन इझिली जाणार आहे, असं आपण इथंच म्हटलं. जर हायड्रोजन इझिली जातोय याचा अर्थ द बॉन्ड बिटवीन टेलुरियम अँड हायड्रोजन इझिली ब्रेक होतोय. जर तो इझिली ब्रेक होतोय, मी काय म्हणतो लक्षात येतंय का बघा, तर त्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कमी असणार आहे. कुणाची, हायड्रोजन टेलुराइडची. आणि याची ॲटॉमिक साईज लहान आहे ना, ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, त्याला अटॅच असलेले दोन हायड्रोजन ते जर ब्रेक करायचे आहेत तर तुम्हाला बॉन्ड एनर्जी जास्त द्यावी लागेल. लक्षात आलं, इथंच क्लिअर होतंय ना आपल्याला, तो इझिली H प्लस देत नाहीये. म्हणजे तुम्ही जर समजून चाला बाळांनो, हे बघा ही कंडिशन घेतली वॉटरची, तर हा बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे आपल्याला H प्लस प्लस OH मायनस, तर मग मात्र हा बॉन्ड इझिली ब्रेक होणार नाही. बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असणार आहे ॲज कम्पेअर टू H2T. म्हणजे हा जर बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे, हा तुम्हाला इझिली H प्लस देत नाही, तर याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही जास्त आहे. आणि जर का समजून चला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्याची जास्त, बघा मी काय म्हणतोय, त्याची थर्मल स्टॅबिलिटी जास्त. मी परत एकदा सांगतो, ज्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जास्त त्याची थर्मल स्टॅबिलिटी जास्त. व्हॅल्यूज पाठ करायची गरज नाही, पुस्तकामध्ये व्हॅल्यूज दिलेले आहेत आपल्याला. आता याच्यामध्ये पहिली व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेली आहे की वॉटरची किती आहे, तर 463 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. लक्षात घ्या, मी पुस्तकातलीच रिफर करून देतोय तुम्हाला. पुढची किती आहे, तर 347 किलोजूल पर मोल आहे. नेक्स्ट किती आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द 276 किलोजूल पर मोल आहे. आणि H2T ची बाळांनो आपल्याला किती दिलेले आहे, तर 238 किलोजूल पर मोल एवढी आपल्याला त्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिली. याचा अर्थ काय, तर व्हेन यू कॅन वॉन्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन, धिस मच अमाउंट ऑफ किलोजूल पर मोल, दॅट मच अमाउंट ऑफ हीट कॅन बी रिक्वायर्ड. आणि जर याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जास्त, तर याची थर्मल स्टॅबिलिटी जास्त. म्हणजे थर्मल स्टॅबिलिटीचा जर का विचार केला, तर थर्मल स्टॅबिलिटीसाठी सिक्वेन्स कसा येईल मला सांगा. समजून चला, मी वॉटर घेतलं, नंबर नेक्स्ट H2S, नंबर नेक्स्ट हायड्रोजन सेलिनाइड आणि नंबर नेक्स्ट हायड्रोजन टेलुराइड. तर याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जास्त म्हणजे याची थर्मल स्टॅबिलिटी जास्त. सिक्वेन्स याप्रमाणे येणार आहे. When you can consider the water is thermally more stable than that of the hydrogen sulfide is more stable than that of the H2SE than that of the H2T. That one is nothing but the thermal stability. एका वाक्यात सांगतो परत एकदा की ज्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जास्त तो थर्मली स्टेबल जास्त. लक्षात घ्या. आणि म्हणून when you can consider down the group, when you can consider group number 16 element hydrides, the thermal stability goes on decreases from water to hydrogen telluride. Okay, so this one is nothing but the third character. आता number next one, that one is nothing but the boiling point and the melting point. आता melting point आणि boiling point खरं सांगतो एक लक्षात घ्या, काही अवघड नाहीये. आपल्याला माहिती आहे
गेल्या वेळेस आपण फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये शिकलोय ऑक्सिजन टू टेलुरियम. मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या, फक्त नॉलेज अप्लाय करा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटॅलिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस. आठवतंय का बघा, फ्रॉम डाऊन द ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटॅलिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस. जर मेटॅलिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस तर हे आपल्याला जास्त मेटॅलिक नेचर दाखवेल, त्या मानाने हे कमी दाखवेल, म्हणजे याचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त आहे किंवा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे. संपलं काम. म्हणजे इन अ ग्रुप, व्हॉट आय से हियर, इन अ ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इन्क्रीजेस. म्हणजे H2O पेक्षा H2S चा मेल्टिंग पॉइंट किंवा बॉइलिंग पॉइंट जास्त पाहिजे, इकडं जास्त याचा जास्त. गंमत बघा. म्हणजे थोडक्यात इन जनरली आपण असं म्हणू शकतो की इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इन्क्रीजेस. असं जर म्हटलं तर जरा थोडं लक्षात घ्या, हे बरोबर आहे, पण या दोघांच्या मध्ये इथं प्रॉब्लेम आहे. जर आता बघा इकडं आपल्याला वॉटरचा मेल्टिंग पॉइंट किंवा बॉइलिंग पॉइंट कमी पाहिजे, त्या मानाने H2S चा जास्त पाहिजे, पण H2S चा बॉइलिंग पॉइंट किंवा मेल्टिंग पॉइंट कमी आहे आणि वॉटरचा जास्त आहे. त्याच्यापेक्षा इकडे जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा इकडे जास्त आहे. लक्षात घ्या, मी काय त्याच्या व्हॅल्यूज आता देत बसत नाही, काही गरज नाहीये. पण वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे आणि H2S चा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे. 2 मार्काला रिझन विचारलं जातं. Why the boiling point of H2O is greater than H2S? या boiling point of H2S is less than H2O. आता एक काम करायचं, वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट का जास्त आहे, तर पहिली महत्वाची गोष्ट, व्हॉट आय से हियर, द बॉइलिंग पॉइंट अँड मेल्टिंग पॉइंट विच कॅन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात घ्या बाळांनो. म्हणजे वॉटरमध्ये जर तुम्ही गेला, समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, मी असं जरा मुद्दामून लिहितो, हा एक वॉटर मॉलिक्यूल आहे, हा दुसरा वॉटर मॉलिक्यूल आहे. मी काय म्हणतोय लक्षात येतंय का बघा, हा तिसरा वॉटर मॉलिक्यूल आहे. ओके, कन्सिडर करा, खाली पण मी इकडं काढू शकतो, हा चौथा वॉटर मॉलिक्यूल आहे. व्हॉट हॅपन्स हियर, इन वॉटर oxygen is more electronegative, carrying partial negative charge, delta positive, and hydrogen carries, delta negative, and hydrogen carries delta positive. Same condition happens here also. Same condition happens here also. Same condition happens here also. आता मला सांगा, एका मॉलिक्यूलचा ऑक्सिजन जो पार्शियल निगेटिव्ह आहे, दुसऱ्या मॉलिक्यूलचा हायड्रोजन जो पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, व्हॉट हॅपन्स हियर, there is the force of attraction can be carried out between these two, and this bonding is called as hydrogen bonding. म्हणजे हे जे बॉन्डिंग आहे ना, या बॉन्डिंगला म्हणायचं हायड्रोजन बॉन्डिंग, ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन इन्व्हॉल्व आहे. आणि जेवढं हायड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉंग तेवढा त्याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. का, तर पहिल्यांदा तुम्हाला हे बॉन्डिंग ब्रेक करावं लागणार आहे. लक्षात घ्या, आपल्याला माहिती आहे बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय होतं, लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपरायझेशन लावून वेपर्स होणार आहे. म्हणजे ह्यांचं वेपरायझेशन व्हायला अगोदर आपल्याला हायड्रोजन बॉन्ड तर ब्रेक केले पाहिजेत, म्हणजे एनर्जी जास्त लागेल, हीट जास्त लागेल. आणि म्हणून लक्षात घ्या, इन वॉटर मॉलिक्यूल hydrogen bonding is present, and because of that one the boiling point of water is greater than that of the hydrogen sulfide या H2S. हे पहिलं रिझन आहे. दुसरं रिझन, बिकॉज ऑफ दॅट हायड्रोजन बॉन्डिंग वॉटर इन इट्स लिक्विड स्टेट फाईल द H2S इन इट्स गॅसियस स्टेट. हायड्रोजन सल्फाइड हा गॅस आहे आणि H2O हे काय, वॉटर आहे. साहजिकच लिक्विड आहे, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असणार आहे. पण इन जनरल डाऊन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इन्क्रीजेस. मग याच्यापेक्षा याचा जास्त आहे, याचा जास्त आहे, लक्षात घ्या. पण या दोघांचं कंपॅरिझन बाळांनो क्लिअर करा. ओके, सो दिस वन इट इज नथिंग बट द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. नंबर लास्ट वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द बॉन्ड अँगल. ओके, आता बॉन्ड अँगलच्या बाबतीमध्ये जर गेला तर तुम्हाला माहिती आहे, इन वॉटर मॉलिक्यूल व्हॉट हॅपन्स हियर, ऑक्सिजन इज sp3 हायब्रिडाइज्ड. ऑक्सिजन हा sp3 हायब्रिडाइज आहे. ओके, वॉटर मधला, आणि त्याचा बॉन्ड अँगल किती आहे, तर इट इज नथिंग बट द 104 डिग्री. या 104 डिग्री 104 डिग्री 35 मिनिट्स आपण 104 म्हणूया. लक्षात घ्या. आता जर तुम्ही इकडे आला तर गंमत काय, तर हा इथं ऑक्सिजन काय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, याच्यावर 2 लोन पेअर्स असणार आहे. याचं जे रिपल्शन आहे अकॉर्डिंग टू VSEPR, आठवतंय का बघा, VSEPR, that one is nothing but the valence shell electron pair repulsion theory.
11 सायन्स मध्ये झालंय केमिकल बॉन्डिंग मध्ये. ओके, अकॉर्डिंग टू धिस वन द रिपल्शन बिटवीन लोन पेअर इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द लोन पेअर बॉन्ड पेअर इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द बॉन्ड पेअर. लक्षात घ्या. म्हणजे इथं जे दोन लोन पेअर्स आहेत हे केमिकल बॉन्डिंग मध्ये झाले म्हणून पटकन बोलतोय, यांचं रिपल्शन जास्त आहे तर साहजिकच बॉन्ड अँगल पण काय असणार आहे, इकडं 104 असणार आहे. ऍक्च्युली sp3 मधला 109 डिग्री आपल्याला माहिती आहे, 109.5 डिग्री आहे, पण इथं 104.5 डिग्री आला. ओके, आता त्या मानाने इकडे जर कमी होत गेलं तर मात्र इथं बॉन्ड अँगल कमी आहे. याचा बॉन्ड अँगल किती आहे 92, याचा 91 आणि याचा 90 डिग्री. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असंही लिहिता येईल की बॉन्ड अँगल कॅन बी गोज ऑन डिक्रीजेस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. सो धिस वन इट इज ॲट अबाउट द रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हायड्रोजन इफ यू कॅन से ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स. आता आपल्याला घ्यायचा ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स. सी हियर. आता इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स एकदम सिंपल आहे. Which elements are present? Number first one is the fluorine, chlorine, bromine and iodine. जर तुमचं ग्रुप नंबर 16 चे क्लिअर झाले ना तर 17 करायची गरज नाही, फक्त डोकं चालवायचं. करायची गरज नाही म्हणजे अभ्यास करायचा, फक्त समजून घ्या. आता इथं मगाशी आपण काय केलं, H2 जोडलं कारण का त्याच्या -2 होता, याच्या -1 आहे म्हणजे इथं कोण असणार HF, HCl, HBr and HI. These are called as the halogen acids. परत एकदा यांची काय करायचे आपल्याला या पॉइंट्स मधनं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. मी बॉन्ड अँगल का कॅन्सल केला, कारण यांच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन येत नाही, ओव्हरलॅपिंग आहे फक्त. लक्षात घ्या, म्हणून फक्त 4 पॉइंट ठेवले. पहिला पॉइंट कोणता, परत एकदा ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ द HF, HCl, HBr and HI. समजून चला, मी इथं लिहिलं हायड्रोजन फ्लोराईड, हायड्रोजन क्लोराईड, हायड्रोजन ब्रोमाइड अँड हायड्रोजन आयोडाईड. काही एक्सप्लेन करायची गरज नाही बाळांनो. तुम्ही मला साधा विचार करून सांगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इनक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजेस. कुणाची, आयोडीनची. बरोबर आहे माझं. जर फ्लोरीनची साईज कमी आहे तर साहजिकच H आणि F मधला जो बॉन्ड असणार आहे तो कसा असणार, स्ट्रॉंग. त्या मानानं याच्यामधला बॉन्ड कसा असणार आहे, वीक. म्हणजे क्लिअर कट आहे, हा आपल्याला इझिली H+ देईल. म्हणजे HI इज मोर ऍसिडिक दॅन दॅट ऑफ द HBr इज मोर ऍसिडिक दॅन दॅट ऑफ द HCl इज मोर ऍसिडिक दॅन दॅट ऑफ द HF. तुम्हाला कुठं फसतात सांगतो. तुम्हाला 4 चॉईस देतात, HF, HCl, HBr आणि HI. अँड अमंग दिस विच वन इज द स्ट्रॉंग ऍसिड. आणि आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये आपण शिकलोय की HCl इज द स्ट्रॉंग ऍसिड, आणि तुम्ही फटकन बोलता की HCl इज द स्ट्रॉंग ऍसिड. पण HCl पेक्षा HBr स्ट्रॉंग आहे. लक्षात घ्या. का, इझिली H+ देणार ना. जेवढं H+ जास्त देणार तेवढं त्याची स्ट्रेंथ काय असणार आहे, जास्त. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड आलं म्हणजे HI आणखीन स्ट्रॉंग होणार आहे. आणि परत एकदा आठवण करून देतो, जे ऍसिड स्ट्रॉंग असतं त्याचा pK कमी असतो. लक्षात घ्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये झालेला आहे. जेवढा pK कमी तेवढं स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड ही स्ट्रॉंग आहे, स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड ही जास्त असणार आहे. आणि म्हणून जर pKचा विचार केला तर HFचा pK जास्त असणार आहे, HIचा pK सगळ्यात कमी असणार आहे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. म्हणजे ऍसिडिक कॅरेक्टर क्लिअर झालं. ऍसिडिक कॅरेक्टर झाल्यानंतर रिड्युसिंग प्रॉपर्टीकडे जा. आता क्लिअर कट आहे, साहजिकच आहे, जे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे ते चांगलं काय असणार आहे, रिड्युसिंग एजंट. कारण का हा लवकर H+ देईल. त्या मानाने HF हा काय असणार आहे, एकदम वीक रिड्युसिंग एजंट. म्हणजे हा तर काय प्रॉब्लेमच येत नाही. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर फ्रॉम HF टू HI द रिड्युसिंग कॅरेक्टर इज ऑल्सो गोज ऑन इनक्रीजेस. आहे ही सिक्वेन्स राहील ह्या एकासाठी आणि याच्यासाठी. बरोबर आहे. नंबर नेक्स्ट वन, थर्मल स्टॅबिलिटी. परत एकदा काय एक्सप्लेन करायचं आहे मला सांगा. आपण मगाशीच म्हटलं HF मधला बॉन्ड स्ट्रॉंग असणार आहे, त्या मानानं HI मधला बॉन्ड काय असणार आहे, वीक असणार आहे. म्हणजे हा इझिली ब्रेक होईल, पण हा ब्रेक करायला आपल्याला जास्त एनर्जी लागेल. मग ज्याची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जास्त त्याची स्टॅबिलिटी जास्त. म्हणजे जर मला आता हा सिक्वेन्स घ्यायचा आहे तर HF हा काय येणार, more thermally stable than that of the HCl is more thermally stable than that of the HBr is more thermally stable than that of the HI. चालेल, संपलं. काय अवघड आहे मला सांगा ना. कारण ह्याच्यातला बॉन्ड कसा आहे, स्ट्रॉंग आहे. आणि बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे म्हटल्यानंतर त्याला काय लागणार, जास्त एनर्जी लागणार बाळांनो. म्हणजे याप्रमाणे पॉइंट टू पॉइंट जा. परत एकदा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट.
आपल्याला माहिती आहे डाऊन द ग्रुप व्हॉट हॅपन्स हियर इफ द मेटॅलिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस, यू नो व्हेरी वेल, साहजिकच मेल्टिंग पॉईंट या बॉइलिंग पॉईंट गोज ऑन इन्क्रीजेस. पण परत एकदा या दोघांच्या मध्ये लक्षात घ्या, ऍक्च्युली HCl पेक्षा HF चा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे. जनरली बॉइलिंग पॉईंट घेऊया, कारण का बोथ आर यू कॅन कन्सिडर द इन लिक्विड स्टेट, यू कॅन कन्सिडर बॉइलिंग पॉईंट. का तर मगाच्या सारखंच परत एकदा हे बघा, आपण हा एक HF घेतला, हा दुसरा घेतला, हा तिसरा घेतला, फ्लोरीन इज पार्शियल निगेटिव्ह, हायड्रोजन पार्शियल पॉझिटिव्ह, सगळं क्लिअर आहे बाळांनो. म्हणजे इथं जरा लक्षात येत आहे का बघा, याप्रमाणे आपण काय करू शकतो, परत एकदा देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हायड्रोजन अँड फ्लोरीन. इथं हायड्रोजन बॉन्ड आहे. मग तुम्ही म्हणाल की सर असं आहे तर HCl मध्ये होत नाही का? HCl मध्ये पण झालं पाहिजे, हा पार्शियल निगेटिव्ह, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह, हा पार्शियल निगेटिव्ह, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह इथं. पण इथलं हायड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉंग आहे, पण त्या मानाने HCl मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग नाहीये. कारण का? फ्लोरीन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. म्हणजे सच टाइप ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेझेंट इन दिस थ्री. आणि म्हणून HF बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग, हा शब्द इथं मुद्दामून ठेवला. Because of the presence of hydrogen bonding, HF can be having highest boiling point than that of the HCl. लक्षात आलं? म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. ग्रुप नंबर 16 झाला, ती ग्रुप नंबर 17 काहीही प्रॉब्लेम नाही. ग्रुप नंबर 18 च्या बाबतीमध्ये एकच सेंटेन्स आपल्याला पुस्तकात दिलेला आहे की ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स आर इनएक्टिव्ह एलिमेंट्स, दे आर इनर्ट इन नेचर, देअरफॉर that elements that are nothing but the helium, neon, argon, krypton, xenon, like that one, that cannot be reacts with hydrogen. आणि म्हणून त्यांच्या रिएक्शन्स आपल्याला नाहीयेत. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द हायड्रोजन या पॉइंट्स मधून जर का बाळांनो तुम्ही स्टडी केला तर खूप खूप सोपा आहे. ओके, आता शेवटचा एक पॉइंट राहिला आपल्याला, रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन्स. तो जरा थोडासा डिटेलमध्ये आपण बघूया. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण ते क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.